Ladies, ladies and gentlemen, and dear students, the Honorable Governor will be here within a short while from now. I humbly request you to maintain silence, put your mobile phones in silent or flight mode, and avoid taking selfies. It's a humble request. We'll be commencing the program within a short while. We are happy to inform you that the Honorable Governor has paid floral tributes to the portrait of Dr. B.R. Ambedkar, which is kept at the pedestal of the statue. The officers and the students are paying floral tributes. A great leader, a great revolutionary leader who's been remembered by everyone for his wonderful contribution and the Constitution, which is the way of life, which is the way which has transformed the lives of many. Following the Honorable Governor, the officers of Bhavan paid their floral tributes, which is followed by the students. Great events and memories needs to be framed for a lifetime, and we have the Honorable Governor, the guest of honor, the students taking group photograph. The Honorable Governor will be here on the ramparts of the Darbar Hall within a short while from now. And we will begin the celebration of a great leader, of a great revolutionist, the architect of our Indian Constitution. Ladies and gentlemen, we extend a hearty welcome to the Honorable Governor, who is here to take part in the 133rd birth anniversary celebrations of Dr. B.R. Ambedkar. We also extend a hearty welcome to our guest of honor, we request you all to raise for the national anthem, followed by the Tamil Thai Vartha rendered by the students of Tamil Nadu Dr. B.R. Ambedkar Law University. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும்
வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Ladies and gentlemen, we request you all to take your respective seats. Now the students will render the song Parukule Nallanadu, penned by Mahakavi Subramanya Bharatiyar. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு ஞானத்திலே பர மோனத்திலே ஞானத்திலே பர மோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே ஞானத்திலே பர மோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு தீரத்திலே படை வீரத்திலே தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிக சாத்திரம் கண்டு சாரத்திலே மிக சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாரத நாடு. Thank you so much. Now we'll be having a cultural performance by young talents from Perumbakam.
சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். தேசத்தின் முழக்கம் கேக்குதே, திசையெட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. என் தேசத்தின் முழக்கம் கேக்குதே, திசையெட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. ஒரு ரௌத்திரம் ஒரு சரித்திரம், இரு வார்த்தையில் எனதிந்தியா, 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 எனதிந்தியா. சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். தேசத்தின் முழக்கம் கேட்குதே, திசையெட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. ஒரு ரௌத்திரம் ஒரு சரித்திரம், இது வார்த்தையில் எனதிந்தியா, 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 எனதிந்தியா. சிதறு வானமாக படவு, இது எல்லையில்லா அளவு, விண்கோள்களும் நமது. சிந்திய ரத்தமெல்லாம் ஆவியாகி, கதராடையில் பூத்து வீரும் சுதந்திர காற்றில் தேசம் பசுமையாகி ஆகி, அசோக சக்கரம் பறக்குதடா, காணும் கண்களை பறிக்குதடா. எனதிந்தியா, எனதிந்தியா, எனதிந்தியா. எந்த நாளை மறந்தும் கூட இறந்திடு, இந்த நாளை மறந்தால் நீயும் இறந்திடு. எந்த நாளை மறந்தும் கூட இறந்திடு, இந்த நாளை மறந்தால் நீயும் இறந்திடு. மண்ணை காப்போம் நித்தம், இது விண்ணை பொழக்கும் சத்தம். மண்ணை காப்போம் நித்தம், இது விண்ணை பொழக்கும் சத்தம். எனதிந்தியா, 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 எனதிந்தியா. வானமிட்ட சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். We thank the young talents from Perumbakam for their mesmerizing performance, a patriotic performance. Now we welcome the Honorable Governor. Today is a wonderful day because along with the celebration of Tamil Puttandu, we are also celebrating the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of our Indian Constitution. So a wonderful day, and this morning we also unveiled the portrait of Swami Vivekananda. So all great things have come, has been lined up today at Raj Bhavan. And as we always mention that more than Raj Bhavan, it has been transformed as Lok Bhavan or Praja Bhavan, as mentioned by our guests yesterday who came here. Every day it's a celebration. Every day we have people from various walks of life coming here, sharing their thoughts, sharing their inspirational stories. Especially students are the chief guests over here, and they are being given inspirational thoughts by our Honorable Governor through the sessions, the Think to Dare program, where young aspirants of IAS are being given thought-provoking thoughts and sessions, and great moments are being shared at Raj Bhavan, and it has been transformed as the Lok Bhavan and Praja Bhavan, great interaction with great minds. And this will be etched in the history and in the pages of the Raj Bhavan, that so many wonderful moments are shared
and great people have come together sharing their experiences, their wonderful thoughts as an inspiration. So we thank the Honorable Governor and our Principal Secretary and all the other officers who have been a great momentum in initiating such wonderful sessions. We now extend a warm welcome to the Honorable Governor. We request him to come to the dais. We also welcome our guests of honor, Thiru M. Venkatesan, Chairman, National Commission for Safai Karmachari. And we also welcome the Honorable Justice Thiru G.R. Swaminathan, Judge of Madras High Court, to the dais. We request the Honorable Governor to pay floral tributes to the portrait of B.R. Ambedkar. We also request the dignitaries on the dais to pay floral tributes to the portrait of B.R. Ambedkar. Thank you, sir. We thank the Honorable Governor. We thank our guests of honor for paying floral tribute to the greatest architect, to the greatest revolutionary leader, Dr. B.R. Ambedkar. We now request our Honorable Governor to felicitate our guests of honor with a shawl. Our Honorable Governor will now felicitate Thiru M. Venkatesan, Chairman, National Commission for Safai Karmacharis. A great day. I think it should be expressed with resounding applause, resounding claps. Because today is also Tamil Puttandu. We need a lot of great vocal vibrations from your side. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate Honorable Justice Thiru G.R. Swaminathan, Judge of Madras High Court, with a shawl. Thank you, sir. Thank you so much. Now, I call upon Ms. P. Bharati, who will welcome the gathering and also deliver her speech in Tamil about Dr. B.R. Ambedkar, his life journey, his contribution to the society, and how the students are inspired by him.
தொன்மையிலே 2600 கீழடியே சாட்சியாம், தித்திக்கும் தெள்ளமுதாம் எம் தமிழன்னையை வணங்குகிறேன். மேடையில் வீற்றிருக்கும் மேதக ஆளுநரும் எங்களது தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தருமான திரு R.N. ஐயா அவர்களே, சென்னை மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு DR சுவாமிநாதன் அவர்களே, சஃபாய் கர்மச்சாரிகளுக்கான தேசிய ஆணையத்தின் தலைவரான மதிப்பிற்குரிய திரு M வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களே, மற்றும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களே, மாணவ சகோதர சகோதரிகளே, பெரும்பாக்கத்திலிருந்து வந்திருக்கும் சிறுமியர் கண்மணிகளே, இணையத்தின் வழியாக இந்நிகழ்வை கண்டுகளிக்கும் பெருமக்களே, அவையோர்களே, சான்றோர்களே, அனைவரையும் வரவேற்று எனது வணக்கத்தையும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளையும் உரித்தாக்குகிறேன். சட்ட வடிவமைப்பில் விற்பன்னராம், சமூக நீதிக்காக போராடிய விடிவெள்ளியாம், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலைக்காக போராடிய போராட்ட வீரராம், அறிவுக்கடலான மேதகு சட்ட மேதை பாரத ரத்னா அண்ணல் டாக்டர் B.R அம்பேத்கர் அவர்களை பற்றி பேச அவரது 133வது பிறந்த நாளான இன்றைக்கு எமக்கு கிட்டிய வாய்ப்பை அரும்பெரும் பேராக கருதுகிறேன். 1891 ஆண்டு ஏப்ரல் 14ஆம் நாள் பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் மத்திய பிரதேசத்தில் மஹூ எனும் சிற்றூரில் ராம்ஜி சக்பாலுக்கும் பீமாபாய் அம்மையாருக்கும் மகனாக பிறந்தார். அவர் தனது ஆரம்ப பள்ளி படிப்பை மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் தனது சொந்த ஊரான டபோலியில் பயின்றார். எஞ்சிய பள்ளி படிப்பை சதாரா நகரிலுள்ள பள்ளியில் பயின்றார். பரோடா மன்னர் சாயாஜிராவ் கேக்வாடின் பொருளாதார உதவியோடு பம்பாய் எல்பின்ஸ்டன் கல்லூரியில் பயின்று 1912 இளங்காலை பட்டம் பெற்றார். பின்பு அமெரிக்காவின் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று 1915 முதுகலை பட்டம் பெற்றார். சாகு மகாராஜாவின் பொருளாதார உதவியோடு லண்டன் கிரேஸ் இன் கல்லூரியில் பயின்று 1921 சட்டப்படிப்பில் பாரிஸ்டர் பட்டத்தையும் பின்பு பொருளாதாரத்தில் MSc மற்றும் DSc பட்டங்களையும் பெற்றார். பின்பு அரசியல், சமூகம், தத்துவம், வரலாறு, வணிகம் ஆகிய துறைகளிலும் பட்டங்கள் பெற்றார். இந்தியாவிலே தீண்டாமை என்னும் கலையை எடுக்க சவுதார்குளம் போராட்டம், ஆலய நுழைவு போராட்டங்களை மேற்கொண்டார். விடுதலை போராட்டத்தில் 1ஆம் வட்டவேசை மாநாட்டில் லண்டனில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முறையை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தார். ஜனநாயக ஆட்சி, வயது வந்தோருக்கான வாக்குரிமை வேண்டி முழங்கினார். 1947 இந்தியா சுதந்திரம் பெறும் நேரம். இதனால் இவன் கண் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் எனும் வள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்க சுதந்திர இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கக்கூடிய வல்லமை கொண்ட அறிஞர் இவர்தான் என்பதை முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொண்டனர் நம் நாட்டு தலைவர்கள். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சரானார். ஒரு காலத்தில் வகுப்பறையில் பள்ளியிலே ஒடுக்கப்பட்டு கோணிப்பையுடன் தயங்கி சென்று கல்வி கற்ற அந்த பீம் எனும் சிறுவன்தான் அன்று இந்திய நாட்டின் அச்சாணியும் ஆலவேருமான அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வடிவமைத்த சிற்பியானார். ஐநாவின் யுனிசெஃப் கூட 1950 இருந்துதான் வளரும் நாடுகளின் குழந்தைகளுக்கான தேவைகளுக்காக திட்டங்களை மேற்கொண்டது. ஆனால் தீர்க்கதரிசியான அவர் அதற்கு முன்பே நவம்பர் 26, 1949 அன்றே நிறைவேற்றப்பட்ட நம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம், ஊட்டச்சத்து பராமரிப்பிற்காகவும் சட்டப்பிரிவுகளை பகுதி 4ஆன அரசை நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகளில் அம்பேத்கர் வடிவமைத்தார். பொதுவாக ஒரு பிம்பம் உண்டு. என்னவென்றால் ஐநாவின் மனித உரிமை பிரகடனம்தான், UDHR எனப்படும் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவுகளுக்கு மூல கோட்பாடுகள் என்று. ஆனால் உண்மை செய்தி என்னவென்றால் டிசம்பர் 10, 1948 அன்று UDHR எனும் ஐநா மனித உரிமை பிரகடனத்திற்கு முன்பே நவம்பர் 4, 1948 அன்று நமது அரசமைப்பு சட்ட வரைவு குழு தலைவரான அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசமைப்பு சட்ட பேரவையில் வழங்கினார். சமத்துவத்தை அடிப்படை உரிமைகளாக மட்டுமல்லாமல் தீண்டாமையையும் தண்டனைக்குரிய குற்றமாக அரசமைப்பு சட்டத்திலே அணிகளாக வைத்து இது போன்ற ஆங்கிலத்தில் நொவேல் என்று சொல்லக்கூடிய புதிய தீர்வுகளை சிற்பமாக செதுக்கி
உலக நாடுகளுக்கே ஒரு முன்மாதிரியானதாக நமது அரசமைப்பு சட்டத்தை திகழ வைத்தவர் அம்பேத்கர். இவ்வாறு பன்முகத்தன்மையோடு எங்கும் எதிலும் சமநீதிக்காக தீபம் ஏந்திய அறிவுச் சுடரான அம்பேத்கரை போற்றுவோம். அவரின் பாதச்சுவடுகளை பின்பற்றுவோம். ஜெய் பீம், ஜெய் ஹிந்த். நன்றி. Nandri Bharati. Now I call upon Ms. Sri Harani, who will be delivering her speech on the relevance of B.R. Ambedkar's thoughts in the contemporary world. Honorable Governor of Tamil Nadu, the dignitaries here and my dear friends, warm greetings to everyone. This is H.N. Sri Harini from the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, taking immense pride about the man we are all celebrating today, Dr. B.R. Ambedkar. A great man is different from an eminent one, that he is ready to be the servant of the society. These are the words of the greatest man himself, Dr. B.R Ambedkar, a fighter in the cause of annihilation of caste and is perhaps India's most radical thinker. Apart from transforming the social and political landscape in the struggle against British colonialism, he is the one who made the downtrodden politically aware of their own situation and that no one can make them feel inferior. He lived a life that was not a bed of roses, but rather one of struggles, as his objection towards the concept of slavery as a legalized means of subjection and his radical proposals to deal with the caste system and the reformatory measures to the society met over with hostility. Everyone, including his foes, respected his capacity and sincerity and fondly called him the Baba Sahib, meaning the respected father. Well, a law student who's studying in the university named after the man himself, I deem it my honor in saying that it was Sir who made me to inspire and to wear this white and black dress in order to make my country, my people look colorful. Men are mortal, so are his ideas. An idea needs propagation as plants need watering. Otherwise, both will wither and die. Sir did not just preach this, but lived up to his words. Yes, his idea of drafting India its very own constitution was nourished, and the result of which is what we all enjoy today. The Constitution of India, which is known to be the largest written constitution in the world, could be said as the brainchild of Dr. B.R. Ambedkar. His mantra of educate, agitate, and organize clearly made a revolution for those whom education was traditionally denied. In fact, he's known to have said once that the struggle for education should be made way more important than the struggle for temple entry, which implies that cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. He measured the progress of a community with the degree in which women achieved. As a feminist, according to me, the seeds of success in every nation on earth are best planted in women and children, and this thought in me was imbibed by Sir as he saw education as a potent tool which could equally empower every citizen to build an egalitarian society and also help break the age-old restrictive shackles of discriminatory social practices. Besides, in order to promote women's empowerment in India, Sir has legislated various statutes for women. To mention a few, the Mines Maternity Benefit Act, the Women Labor Welfare Fund, Women and Children Labor Protection Act, Maternity Benefit for Women Labor, and restoration of ban on employment of women in underground work in coal mines. Through these measures, he did not just make feminism sound stronger, but rather he changed the way that world perceived a woman's strength to be. As Abraham Lincoln says, ballot is always stronger than a bullet, and India, being the largest democracy in the world, provides an opportunity for all Indian citizens who are eligible to exercise their franchise and participate in the electoral process. The Indian Constitution has granted the right to vote to all the Indian citizens of sound mind above the age of 18, irrespective of an individual's caste, religion, social, or economic status. And now, how many of us know that it was Dr. Ambedkar who first voiced for the universal adult franchise in India even before the Southwark Commission? The history and growth of social thought in India could be traced from the thoughts of Sir's speeches and writings.
the man's vision that equality is not just a fiction but a governing principle could now be seen as a fulfilling one, as equality is one among the fundamental rights that is enshrined under Article 14 of the Indian Constitution, along with being one of the important principles in the preamble of the Constitution. Besides, as time passes, many of his observations in social, economic, and political matters are coming true today. Finally, as a young citizen of the country, I could sense that the political tensions in the contemporary world are exponentially increasing, and Dr. Ambedkar's thought have therefore assumed more relevance today. As the upcoming generations, if we clearly appreciate and follow the principles of the solutions to various socio-economic problems that were suggested by Sir, we can definitely speed to the present turmoil and make India a better place to live in. Because firstly and lastly, we are all Indians. Thank you and Jai Hind. Thank you so much. As you rightly worded, Dr. Ambedkar seeded this thought of think, only then you can dare. And that is why we have all our sessions named after this, Think to Dare. And these are the inspirational sessions which we have for the IAS students. Now I request the Honorable Governor to felicitate the young two speakers who shared their wonderful thoughts on this beautiful occasion. The Honorable Governor will now felicitate Ms. P. Bharati, who rendered the Tamil speech. She's an ML student of Tamil Nadu DR.B.R Ambedkar Law University. So we have a Bharati rendering a speech for Dr. B.R. Ambedkar. Both are two revolutionary leaders. So with a shawl and a book, Ambedkar and Modi. We now request the Honorable Governor to felicitate Ms. Sri Harini, who rendered her wonderful thought-provoking speech in English. With a shawl and a book, Ambedkar and Modi. Thank you, sir. Thank you, sir. We now request our special guest of honor, Honorable Justice Thiru G.R. Swaminathan, Judge of Madras High Court, to address the gathering. புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னோட உரையை துவக்கிறதுக்கு முன்னாடி மேதகு ஆளுநருக்கு நம்ம எல்லாருமே நன்றி சொல்லணும். ராஜ்பவனில் போன வருஷமும் இந்த வருஷமும் தான் அம்பேத்கர் ஜெயந்திங்கிறது இங்கே வந்து கொண்டாடப்படுகிறது. அது ஒரு அம்பேத்கருக்கு மிக அழகான ஒரு சிலையை ராஜ்பவனில் நிறுவியதும் நம்ம மேதகு ஆளுநர் தான். இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காக. சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு முன்னாடி நான் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு தகுதி இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். முதல்ல தேனியில் சட்டக்கல்லூரி ஒன்று இருக்குது, அரசாங்க சட்டக்கல்லூரி. அந்த பிரின்சிபலோட அந்த ஆஃபீஸில் அம்பேத்கரோட படம் இல்லை. ஒரு மாணவன் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை, தாழ்த்தப்பட்ட நம்ம சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறேன்னு தான் சொல்லணும். நம்ம அதை சார்ந்த ஒரு மாணவன் இது விஷயமாக ஒரு போராட்டம் நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறான். கொஞ்சம் ஒரு ஓவர் எந்தூசியாசம் சொல்லலாம். பட் அவனோட நோக்கம் தவறு கிடையாது, அவன் செயலும் தவறு கிடையாது. ஆனால் he was suspended from the college. அதை எதிர்த்து வழக்கு போட்டான். அந்த நேரத்தில் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ என்கிட்ட தான் இருந்துச்சு. அந்த மாணவனோட அந்த சஸ்பென்ஷனை ரத்து பண்ணி அவனை திரும்ப சேர்க்கணும் உத்தரவு போட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை அரசு சட்டக் கல்லூரிகளிலும் அம்பேத்கரோட படம் இல்லைன்னா அதை உடனடியாக நிறுவனம் அப்படின்னு உத்தரவு போட்டேன். ரெண்டாவது என்னோட தகுதிக்கான காரணம் நான் நினைக்கிறது, இங்கே எல்லாரும் மாணவர்கள்னால் யுவரால் அக்கௌண்டபிள். பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு மார்க் போடுவாங்க, சரியா இல்லைன்னா ஃபைல் ஆகிடுவோம், அந்த மாதிரிலாம் உண்டு. ஆனால் நீதிபதிகள் அப்படிங்கிறவங்க இத்தனை நாளாக அவங்கள யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது.
முக்கியமாக அந்த ஹையர் ஜுடிஷியல் இருக்கிற ஜட்ஜஸ் எல்லாம், நான் வந்து சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஐ பிலீவ் இன் ஜுடிஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இது வரைக்கும் எத்தனை மாதமாக நான் ஜட்ஜாக இருந்திருக்கிறேன், எத்தனை வழக்குகள் இறுதி தீர்ப்புகள் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீரியாடிக்கலாக என்னோட அந்த ஃபிகர்ஸை பிரேக்கப்போட நான் கொடுத்துட்டுருக்கேன். இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 55,000 வழக்குகளுக்கு மேலே நான் உத்தரவு போட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் தான். ஸோ நானும் உங்களை மாதிரி தான். எனக்கு நானே யாரும் மார்க் போட மாட்டாங்க, பட் என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். சரி, இன்றைக்கி நான் வந்து அடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம், தப்பினா அதிகபட்சம் 15 நிமிஷம் எதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கேன்னா, ரொம்ப மனசுலேருந்து பேச போகிறேன். பெரிய தயாரிப்பெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணலை. ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பீக் ஃப்ரம் மை ஹார்ட். நான் ஏன் அம்பேத்கரை நேசிக்கிறேன், நான் ஏன் அண்ணலை கொண்டாடுறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ரொம்ப மனசுலேருந்து நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன். அதுக்குன்னு ஒரு 6-7 காரணங்கள் உண்டு. எல்லா காரணத்தையும் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி 2 பேரை நான் பாராட்டியே ஆகணும். தமிழில் ஹரித்தியா, பாரதி, 2 ஹரணி, ரொம்ப மிக சிறப்பாக பேசுனாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பாடுனாங்களே ஒரு 3 குழந்தைங்க. எஸ் ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர்ஸ் நீங்களா, லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எக்ஸலன்சி, they sang brilliantly, so melodiously. ஏன்னா நான் வந்து இந்த ராஜ்பவனுக்கு அந்த அவ்வப்போ டீ பார்ட்டி அதெல்லாம் ஒரு 3-4 வாட்டி வந்திருக்கேன். ஒவ்வொரு தடவை வரும்போதும் மிகச்சிறந்த கர்நாடக இசைக்கலைஞர்கள், ஒரு டிஎன் கிருஷ்ணன் இறந்து போயிட்டாங்க, அவங்க போன வருஷம் உமையாள்புரம் சிவராமன், பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்களெல்லாம் வச்சு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவாங்க. சொல்லப்போனால் நான் ராஜ்பவனில் டீ பார்ட்டிலாம் நான் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அந்த நிகழ்ச்சிகளை கேட்கறதுக்காகவே. இந்த வாட்டி அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைன்னு நம்ம தெரிஞ்சான சார் என்கிட்ட சொன்னார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பாட போகிறாங்கன்னு. ஆனால் அந்த கர்நாடக இசை கலைஞர்களை கேட்டால் என்ன சந்தோஷம், எனக்கு இன்பம் கிடைச்சிருக்குமோ அந்த இன்ப தண்ணிகள்லாம் கொடுத்தீங்க நீங்கள். மனசார நான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் ஏன் நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு 6-7 காரணங்கள் சொல்கிறேன். முதல் காரணம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுதான், இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை நமக்கு கொடுத்த சீஃப் ஆர்கிடெக்ட், பிதாமகர், தந்தையார் அப்படின்னா அம்பேத்கர் தான். நான்லாம் வந்து ஜட்ஜாக இருக்கேன், 26 வருஷம் வக்கீலாக இருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நம்பி தான் வாழ்க்கையே எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் எனக்கு கொடுத்தார் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவே நாங்கள்லாம் சாகிற வரைக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கோம் அம்பேத்கருக்கு. இது முதல் காரணம். ரெண்டாவது, உங்கள் மாணவர்களில் சில பேர் பெரிய பின்புலத்தில் வந்திருக்கலாம். ஐ திங்க் மெஜாரிட்டி வந்து இருக்காது தான் நான் நம்புகிறேன். நான் அவங்கள மாதிரி தான் நானும். ஐ ஆம் ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லாயர். சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, மிடில் கிளாஸ்னு கூட சொல்லலாம் இப்போதைக்கு அது. ஆனால் லா காலேஜில் படிக்கும் பொழுதே நம்ம வந்து ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகணும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய கனவுகள்லாம் எனக்கு இருந்தது. ஆனால் எப்படி முடியும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, சில பெரியவங்களோட இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான். அதிலே மிக முக்கியமான இன்ஸ்பிரேஷன் யார் சொல்ல முடியும்னா அண்ணல் அம்பேத்கரை தான். முன்னாடி இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா, வகுப்பறை நுழையணும் அப்படின்னாலே கோணி பைய வச்சுன்னு தான் அவங்களாம் இருந்தாங்க சொன்னாங்க. அவரை மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள் யாருமே பட்டிருக்க முடியாது. சாப்பாட்டுக்கு எதுவுமே இல்லை, அவமானங்கள் கொஞ்சம் நெஞ்செல்லாம் கிடையாது. அவ்வளோ தூரம் இருந்தாலும் கூட அதெல்லாம் தாண்டி உச்சத்தை தொட்டார் அப்படின்னா எதனால? 2 தான், அறிவுத்திறன், பெரும் உழைப்பு. இந்த 2 மட்டும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக, ஒரு லோட் ஸ்டாராக யார் இருக்காருன்னா அது அண்ணல் தான், வேறு யாருமே கிடையாது. ஸோ ஆம்பிஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே வேணும். ஆம்பிஷன்ங்கிறது நமக்காக கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் ஆம்பிஷஸாக இருந்து பெரிய பெரிய விஷயங்களை சாதிச்சாதான் நம்ம தேசம் வந்து பெரிய லெவலுக்கு போக முடியும். நம்ம ஆர்டிகல் 51A ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அதுதான் சொல்கிறது, அட்டைன் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு உந்து சக்தியை யார் இருப்பார் அப்படின்னா அண்ணல் தான். இது நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்கள்ல, நீங்கள் அத்தனை பேருமே பெரிய பெரிய வக்கீலாக வரணும்னு ஆசைப்படணும். ஒரு நானி பல்கிவாலா மாதிரி, ஒரு ராம்ஜித் மலானி ஆட்டமா, ஒரு முகுல் ரோஹ்தாகி ஆட்டமா, ஒரு ஹரிஷ் சால்வே ஆட்டமா அப்படிலாம் வரணும். இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் பாருங்கள், யார் அட்டர்னி ஜெனரலாக இருக்கா? ஒரு தமிழன் தானே இருக்கார் இப்போதைக்கு, ஒரு வெங்கட்ரமணி தானே இருக்கார் இப்போதைக்கு. அது நமக்கு அவ்வளோ பெருமையாக இருக்கணும். நாளைக்கு இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து ஒரு சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக, ஒரு அட்டர்னி ஜெனரலாக, பெரிய பெரிய ஆளாக, ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக எல்லாம் வந்தால் எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த நிகழ்ச்சியை மேதகு ஆளுநர் ஏற்பாடு ஏன் பண்ணியிருக்காருன்னா, அம்பேத்கர் ஆட்டமாக நம்ம அத்தனை பேருமே நம்ம குட்டி அம்பேத்கர் நம்ம நினச்சிக்கணும், அப்படி வரணும்
அப்படிங்கிறது தான். இது 2வது காரணம். 3வது ரொம்ப முக்கியமான, கொஞ்சம் பர்சனலாக பேச விரும்புகிறேன் இப்போ நான். I was born in a Brahmin family. ஒரு பிராமண சமூகத்தில் பிறந்தேன். அதான் உண்மை. இது யாரும் இட்ஸ் பயாலஜிக்கல் ஃபேக்ட், மறுக்க முடியாது எதுவுமே. ஸோ அங்கே பிறந்தது ஒரே அந்த காரணத்தினாலேயே ஆரம்ப காலத்தில் எனக்கு வந்து ரிசர்வேஷனாக பிடிக்காது. இப்போ கூட ரொம்ப சமீபத்தில் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேனே. ஒரு சட்டக்கல்லூரி ஒரு மாணவன், அவன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க் வாங்கியிருக்கான். அவனுக்கு ஆசை வந்து நேஷனல் லா ஸ்கூல் பெங்களூரில் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான். ஆனால் அவனுக்கு கிடைக்கல. வேறு ஒரு ஸ்கூலில் தான், அதுலேயே ஒரு டவுன் இந்த ரேங்க் தான் கிடச்சிது. ஆனால் தன்னோட ரொம்பவே குறைவு மதிப்பெற்ற ஒரு எஸ்சி மாணவனுக்கு பெங்களூரில் கிடைக்கிறது. இது என்ன சார் நியாயம் அப்படின்னு என்னையே கேட்குறான். ஸோ இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கே அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு பிராமண சமூகம் பிறந்தவனுக்கு எப்படி இருந்து யோசிச்சு பாருங்க. என்னாச்சு? அதே மாதிரியே லா காலேஜில் படிக்கும்போது கூட நான் ரிசர்வேஷனுக்கு எதிராக கூட நான் கட்டுரைகளாக எழுதியிருக்கேன். அப்படி இருந்தேன்னா இன்னைக்கு ரிசர்வேஷனை முழுமையாக ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஆத்மார்த்தம் மனசார ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்னா, அதுக்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் தான் காரணம். அவரோட வாழ்க்கை முறை அப்படியே படிக்க 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 தான் ஏன் இடஒதுக்கீடு அவசியம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். அவரோட வாழ்க்கையை மட்டும் படிக்காமல் வெறும் ஒரு தியரட்டிக்கலாக மட்டும் பார்த்தா நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது. ஸோ நம்ம சமுதாயம் முழுக்கவே இந்த இடஒதுக்கீடு முறையை ஆதரித்து அத்தனை பேருமே ரிசர்வேஷன் நோக்கம் என்ன, எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க? அதை சமூகத்திற்கு அத்தனை பேரும் உயரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அண்ணல் கொண்டு வந்தாங்க, சிஸ்டர் அதனால கொண்டு வந்தாங்க. அதனால என்ன வந்து ஒரு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அதில் வந்து எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அண்ணல் அம்பேத்கர் தான் காரணம். அதுக்காக நான் அவரை நான் கொண்டாடுறேன். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஜோக் சொல்லணும் இப்போதைக்கு. நான் ரொம்ப சமீபத்தில் எங்களோட ஒரு வழக்கு ஒன்று வந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 சமையலர்கள் அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கு. அவங்களெல்லாம் அப்பாயிண்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டில் முறைகேடு நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் கேன்சல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் வந்து கேன்சல் பண்ணும்போதுக்கு சாதகமாக அந்த ஆர்கியூ என்ன பண்ணாங்க அரசாங்க தரப்பில் அப்படின்னா, இவங்க எல்லாருக்குமே 35 வயசு தான், எல்லாருமே எஸ்சி தலித் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க. இவங்க 35 வயசு தான் அப்பர் லிமிட்டு. இவங்கெல்லாம் 37 வயசு 38 வயசு இருக்காங்க, ஓவர் ஏஜ்டு பீப்புள். அவங்களெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க, தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணாங்க. அந்த வழக்கு ஏன் முன்னாடி வந்தது? நான் வந்து ரூலெல்லாம் படித்து பார்த்து இன்டர்பிரேஷன்லாம் கொடுத்து, மற்ற சமுதாயத்தினருக்கு வேணால் 35 வயசு அப்பர் லிமிட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் எஸ்சி சமுதாயினருக்கு 5 வருஷம் 5 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 40 வயசு வரைக்கும் கூட அவங்க போடலாம். ஸோ இவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு தப்பு கிடையாது, ரத்து பண்ண தான் தவறு அப்படின்னு அந்த எஸ்சி மக்களுக்கு 5 வயசு எக்ஸ்ட்ரா உண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சமுதாய நீதியை உயர்த்தும் வகையில் நான் வந்து தீர்ப்பு ரீசெண்டாக நான் கொடுக்க முடிஞ்சது. என்னால் இப்போதைக்கு ஐ கேவ் அ ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி எஸ்சிஸ். இப்போ தான் ஆன்டி கிளைமேக்ஸ். என்னோட தீர்ப்பு தப்புன்னு திஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹஸ் கான் ஆன் அப்பீல். இது வந்து உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே சிரிச்சுக்கிடுங்க நீங்கள், ஏன்னா இந்த கேஸ் என்ன பெண்டிங்காக தான் இருக்குது. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்தளவுக்கு என்னால் மனமாற்றம் ஏற்படுத்தப்படுது அவனோட வாழ்க்கை தான். அடுத்தது இன்னும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லி ஆகணுது. இதுவும் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியில் தான் இருக்கும், டசன்ட் மேட்டர். இப்போ வந்து பாருங்களேன், நான் வந்து 1968 பிறந்தவன். ஸோ வந்து என்னாச்சு, எனக்கு வந்து தமிழ் வந்து ஓரளவுக்கு தெரியும், ஆங்கிலம் வந்து ஃபங்க்ஷனலாக தெரியும். இந்த 2 மொழியை தாண்டி எனக்கு வேறு ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது. எனக்கு அது அவ்வளோதான், தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ வாஸ் பார்ன் ஆஃப்டர் 1967. ஆனால் எனக்கு முந்தைய தலைமுறை சார்ந்த சிதம்பரத்தை எடுத்துங்களேன், பி சிதம்பரம். அவர் தமிழ் பேசினார்னா சும்மா அவ்வளோ இனிமையாக இருக்கும், ஆங்கில கலப்பு சொட்டு கூட இருக்காது, அவ்வளோ அற்புதமாக தமிழ் பேசுவார். இங்கிலீஷ் கேட்கவே வேண்டாம். இந்தியாவோட டாப் மோஸ்ட் லாயர்ஸில் அவர் இன்றைக்கி ஒன்று, பி சிதம்பரம் ஒன்று. நீங்கள் அத்தனை பேருமே பி சிதம்பரம் மாடலாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அவர் எங்கேயாவது ஆர்கியூ பண்ணுறது வாய்ப்பு, மெட்ராஸ் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறாருன்னு கேள்விப்பட்டீங்கன்னா தயவுசெய்து உங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு அன்றைக்கி கோர்ட்டில் போய் வாட்ச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அதோட பெரிய ஒரு சட்ட ஹூப்பு இருக்காது இப்போதைக்கு. ஹிந்தி கேட்கவே வேண்டாம். இந்திரா காந்தி அம்மையார் மெட்ராஸ்க்கு வந்தாலும் சரி, ராஜீவ் காந்தி வந்தாலும் சரி, அவங்களோட ஸ்பீச்சை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ப சிதம்பரம் தான். ஸோ ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், தமிழ் 3த்துலையுமே அவர் ஒரு மாஸ்டராக இருந்தார். ஏன்னா எனக்கு முந்தைய தலைமுறை. இப்போ பாருங்களேன், வெங்கட்ரமணியே இருக்கார், இப்போ எப்படி ஏஜி ஆனார், டெல்லியில் போய் செட்டில் ஆகி அங்கே இது உண்டு.
அதனால நம்ம எல்லாரும் வாழ்க்கையில் நமக்கு எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, தமிழ் மொழி தீவிர பற்று இருக்கணும், ஆனால் பன்மொழி புலமையை நமக்கு இருக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் கேரியரை நம்மளால போக முடியும். இப்போதைக்கு மொழி வரி நம்மளை எங்கேயும் கொண்டு போகாது. ஏன் இது சொல்கிறேன்னா, இந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும், அம்பேத்கர் வந்து தேசிய மொழியாக சமஸ்கிருதத்தை ஆதரித்தார். He wanted Sanskrit as a national language. உங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். அது ஏன்னு கேட்டுக்க இந்த கேள்வியை. அம்பேத்கர் சான்ஸ்கிரிட்டை ஏற்றுக்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிராகவோ ஹிந்திக்கு எதிராகவோ நாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவான தாட்ஸ் நம்ம மனசில் வளர்த்துட்டோம்னா அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு, நம்ம கேரியருக்கு நல்லது கிடையாது அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். இது மாதிரி நம்ம அதோட இன்னும் முக்கியமாக எனக்கு என்ன தோன்றுறதுன்னா, அம்பேத்கர் வந்து ஒரு ரிசர்வ்டு கான்ஸ்டியூவன்சியில் போட்டியிட்டு தோத்து போகிறார். நம்புறீங்களா? He fought and lost in a reserved constituency. பல முறைகள் எலெக்ஷன்னாலும் தோத்து போடுவார். அப்போ கூட அவருக்கு வந்து டெமோக்ரஸியில் நம்பிக்கை இழக்கவே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ரிசர்வ்டு கான்ஸ்டியூன்சி நின்று தோத்து போனதுக்கு அப்புறமா மாணவர்களை நோக்கி பேசும்பொழுது அவர் சொல்கிறார், இப்போதைக்கு டெமோக்ரஸி தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறார் இப்போதைக்கு. ஸோ அண்ட் த்ரூஅவுட் ஹிஸ் லைஃப் ஹி வாஸ் அ ஃபைட்டர். இன்ஃபேக்ட் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தவங்களே யார்? ஜாம்பவான்கள். மகாத்மா காந்தி டாலஸ்ட் ஃபிகர், ஜவஹர்லால் நேரு, எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க. ஆனால் அத்தனை பேரோட தன்னோட பர்சனாலிட்டி கொஞ்சம் கூட குறைச்சிக்கவே இல்லை. சொல்லப்போனால் கடைசி வரைக்கும் அவர் வந்து காந்திஜி அவர்களுக்கு ஒரு முரணான நிலையை தான் அவர் எடுத்தார் அவர். ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து அந்த தலைமுறையில் அவங்கள்ட்ட பயங்கர கருத்து வேறுபாடுகளாக இருந்தது. நம்ம தாண்டிக்கிறது 70 வருஷம் தாண்டி வந்துட்டோம் இப்போதைக்கு. இன்ஃபேக்ட் நான் விளையாட்டாக நான் சொல்வேன், வைகோபாலசாமியோட சன் இருக்கிற துரை வைகோ, அவர்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்கும்போது அவர் சொன்னார், எனக்கு பெரியாரும் வேணும் பெருமாளும் வேணும்னு சொன்னார். அதே மாதிரி நம்ம அனைவருக்கும் அம்பேத்கரும் வேணும் மகாத்மா காந்தியும் வேணும்னு நான் சொல்லுவேன். இப்போ நான் இவர் தான் வேணும் அவர் தான் வேணும்னு கிடையாது, நமக்கு எல்லாருமே வேணும். சரிங்களா? இது அடுத்த விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல நினச்சேன். அண்ட் ரொம்ப இன்னொன்று ஒரு ஆழ்ந்த மனசுலேருந்து நான் சொல்லணும். அதை அவர் வந்து எவ்வளோ வாழ்க்கையில் அவமானங்கள் அவர் தாங்க வேண்டியதாக இருந்தால அந்த வேதிக் ஹிந்துவிசம் அப்படிங்கிறது மேலே மிகப்பெரிய ஒரு வெறுப்பு அவருக்கு இருந்துச்சு. அது நியாயம் கூட நான் சொல்லலாம் அவரோட பார்வையிலேருந்து பார்த்தா. ஆனால் அது நேர்ந்து விலகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பாரத சம்பிரதாயத்தில் ஒன்றான புத்திசம் தான் தேர்ந்தெடுத்தார், வேற எதையும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கல. அந்த ஒரு காரணத்தினாலையும் ஏன்னா அம்பேத்கர் வந்து எனக்கு பிடிக்கும். அண்ட் இறுதியாக ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா, அம்பேத்கரோட எல்லா கொள்கைகளையும் விட ஈக்குவாலிட்டி லிபர்ட்டியை விட ஃப்ரெட்டர்னிட்டி தான் அவர் ரொம்பவே அதிகமாக வந்து அவர் அழுத்தம் கொடுத்தார் இப்போதைக்கு. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தேவையானது அந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, சகோதரத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு தான். இது என் சொந்த வாழ்க்கையில் நான் ஒன்று சொல்ல முடியும். என்னோட ஜூனியர் ஒருத்தர், அவர் வந்து கிறிஸ்துவர். அவர் வந்து ஒரு இந்து பெண்ணை வந்து காதல் அவருக்கு ஏற்படுறது, கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்க. ஆனால் வந்து 2 பேருமே வந்து ஒருத்தர் இவர் கிறிஸ்துவனாக தான் இருப்பேன்ட்டாங்க, அந்த அம்மா ஹிந்துவாக தான் இருப்பேன்ட்டாங்க. ஸோ 2 விதமாகவும் கல்யாணம் நடந்துச்சு. காலம்பரை இந்து முறைப்படி கல்யாணம் நடந்துச்சு. அப்போ வந்து பையனோட அக்கா வந்து அந்த அம்மா ஒரு நன், கேத்தலிக் நன், அவங்க வந்து வரமாட்டேன்ட்டாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல அந்த பையனுக்கு அப்பா அம்மாவா நான் என் மனைவியும் காலம்பரை இருந்தோம் அந்த இந்து முறைப்படி நடந்த திருமணத்தின் பொழுது. மாலை சர்ச்சில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது. அங்கே வந்து பெண் வீட்டில் வரமாட்டேன்ட்டாங்க. அங்கே பையனுக்கு அப்பா அம்மாவா நான் என்ன பண்ணேன், சரி பொண்ணுக்கு அப்பா அம்மாவா நான் என் மனைவியும் இருந்தோம் இப்போதைக்கு காலம்பரை. அது ஸோ 2 இடத்துக்கும் எப்படி போக முடிஞ்சுது அப்படின்னா, என்னாலாம் என் மனைவியால் அப்படின்னா அம்பேத்கரோட இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, சகோதரத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் எங்கள் உள் மனசுல போனதுனால தான் எங்களால் போக முடிஞ்சது இப்போதைக்கு. சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இப்போதைக்கு அம்பேத்கர் வாழ்க்கையிலும் அவ்வளோ கற்றுக்கணும் நம்ம இருக்குது. ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்வேன். சசி தரூர் இருக்கார் இல்லையா, காங்கிரஸ் லீடர், அவர் சமீபத்தில் வந்து அம்பேத்கரை பற்றி ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார். சிறிய ஒரு புஸ்தகம் தான், மகா அற்புதமாக இருக்கும். இங்கே இருக்கிற இந்த டீச்சர்ஸுக்கு எல்லாருமே நான் என்னோடய ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா, அந்த புக்கு ஒரு 5-6 காப்பி வாங்கி உங்கள் லைப்ரரியில் வைக்கணும். இங்கே இருக்கிற அத்தனை மாணவர்களும் சசி தரூர் எழுதிய அந்த அம்பேத்கரோட புக்கை நீங்கள் எல்லாரும் வாசிக்கணும். அந்த புக்கை நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அம்பேத்கர் மேலே உங்களுக்கு ஒரு பெரும் ஒரு காதலும் நேசமும் ஒரு அட்மிரேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போதைக்கு. அது ஒன்று. 2வது, அம்பேத்கரோட மனைவி சவிதா அம்பேத்கர் அவங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதியிருக்காங்க. அந்த ஆட்டோபயோகிராஃபி வந்து நதீம் கான் அப்படிங்கிறவர் ஆங்கிலத்தை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். அந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் படிக்கணும். சசி தரூரோட பயோகிராஃபியும்
அம்பேத்கர் மனைவி சவிதா அவங்க எழுதின ஆட்டோபயோகிராஃபி, இந்த 2 புக்கையும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அப்படியே அவரோட இந்த விழுமியங்களை அத்தனையும் நம்ம உள்வாங்கிப்போம். நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படியே நம்ம உள்வாங்கிட்டோம்னா அது நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும். ஆல் ஆஃப் அஸ் பிகம் வெரி வெரி ஆம்பிஷியஸ், வி மஸ்ட் அச்சீவ் கிரேட் திங்ஸ். அதுக்கு எல்லாருமே எப்படி பாசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா அம்பேத்கரோட வாழ்க்கை தான் நமக்கு இதாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for your inspirational speech. Now I request the guest of honor, Thiru M. Venkatesan, Chairman, National Commission of Safai Karmachari, to address the gathering. மதிப்பிற்குரிய மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் நீதியரசர் அவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஜெய் பீம் கலந்த என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் பேசுவதற்கு முன்னால் ஒரே ஒரு எச்சரிக்கை மட்டும் செஞ்சிடுறேன். நான் பேச போகிற கருத்துக்கும் கவர்னர் மாளிகைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை. அதை முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன். நான் யாருக்கு சம்பந்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அம்பேத்கருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அவருடைய கருத்துக்களை மட்டும்தான் நான் சொல்ல போகிறேன். நான் பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு சூழ்நிலை கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 ஆண்டு காலமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. என்ன அப்படின்னு சொன்னால், யாரெல்லாம் இந்த தேசத்திற்காக போராடினார்களோ, யாரெல்லாம் இந்த தேச மக்களை நேசித்தார்களோ, அவர்கள் அத்தனை பேரையுமே நாம் ஒரு ஜாதிய வட்டத்திற்குள் அடைத்து விட்டோம். செக்கிழுத்த செம்மல் வஉசி அவர்கள் இன்றைக்கு யாருமே கொண்டாடவில்லை. சைவ பிள்ளைமார்கள் அடையாளமாக இன்று காட்டப்படுகிறார், பிம்பப்படுத்தப்படுகிறார். பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர் இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு இந்த அளவிற்கு முன்னேறி இருக்காது. ஆனால் இன்னைக்கு அவருடைய ஐடென்டிட்டி என்ன? நாடார் சமூகத்திற்கு மட்டுமே உரித்தான ஒரு தலைவராக பிம்பப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். முத்துராமலிங்க தேவர் தேசியமும் தெய்வீகமும் எனது 2 கண்கள் என்று சொன்னவர், நாட்டிற்காக சிறை சென்றவர், இன்று தேவர் சமூகத்திற்கு மட்டுமே உரித்தான ஒரு ஜாதிய தலைவராக பிம்பப்படுத்தப்பட்டு விட்டார். அதே போலத்தான் இந்த தேச மக்களுக்காக உழைத்த புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் ஏதோ எஸ்சி மக்களுக்கு மட்டுமே அவர் பாடுபட்டிருக்கிறார், தொண்டாற்றி இருக்கிறார் என்கின்ற பிம்பம் தமிழ்நாட்டில் 50 வருட காலமாக இங்கே பரப்பப்பட்டிருக்கிறது. நான் ஏன் குறிப்பாக தமிழ்நாடு என்று சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், நான் 2021 22 வரைக்கும் 1 வருஷம் நான் சேர்மனாக இருந்தேன். போன வருஷம் தான் சேர்மனாக இல்லை. அப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 24 ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கேன். நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 4 டிஸ்ட்ரிக்டாவது நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் 2 நாள் தங்கியிருக்கேன். நான் அப்போது நான் கொஞ்சம் எழுத்தில் படிக்கிறதுல மக்களை சந்திக்கிறதுல கொஞ்சம் ஆர்வமுடையவன். அப்போது நான் இதை பற்றிலாம் பேசுவேன். நான் அங்கே இருக்கவங்ககிட்டலாம் பேசுவேன். அங்கே இந்த தலைவர்கள் மீது ஒரு ஜாதிய ரீதியான வெறுப்பு அவ்வளோ இல்லை, இருக்குது, ஆனால் இல்லை, பெரிய அளவில் இல்லை. தமிழ்நாட்டை ஒப்பிடும் பொழுது இது இங்கு வேண்டுமென்றே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று தான் எனக்கு தோன்றுகிறது. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எந்த சுதந்திர போராட்டத்திலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. அது எல்லோருக்குமே நமக்கு தெரியும். நமக்கு எந்தவித சுதந்திர போராட்டத்திலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. அவர் எப்படி நம்ம தேசிய தலைவராக சொல்ல முடியும்? நாம அவர் எப்படி எல்லா மக்களுக்கும் உழைத்த ஒரு தலைவராக நம்ம சொல்ல முடியும்? நாம நீங்கள் மாறாக வேறொன்றை யோசித்து பாருங்கள். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தேசிய போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது உண்மைதான். ஆனால் அதற்கு எதிராக ஒரு வார்த்தை கூட அவர் சொல்லவில்லை, எழுதவில்லை, போராடவில்லை. நீங்கள் இப்படி யோசிச்சு பாருங்களா. ஒருவேளை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த தேசத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தால், எஸ்சி சமுதாய மக்களை அவர் தூண்டிவிட்டிருந்தால் 1947 சுதந்திரம் நமக்கு கிடைத்திருக்காது. அவர் காந்தியுடன் முரண்பட்டார், காங்கிரசுடன் முரண்பட்டார், கம்யூனிஸ்டோடு முரண்பட்டார், பல்வேறு இயக்கங்களோடு முரண்பட்டார். ஆனால் ஒருபோதும் இந்த தேசத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் அவர் ஈடுபடவில்லை. மாறாக ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து அவர் குரல் கொடுத்திருக்கிறார். யாருமே நமக்கு அதை கற்பிக்கவில்லை. நமக்கு முதல் வட்டமேசை மாநாடு நடக்கும் பொழுது லண்டனில் சென்று வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள்
நீங்கள் இந்தியாவிற்கு உடனடியாக டொமினியன் அந்தஸ்தை கொடுத்து விடுங்கள், இல்லை என்று சொன்னால் இந்தியர்கள் இப்பொழுது இருப்பது மாதிரி இருக்க மாட்டார்கள், ஒரு நாள் வெகுண்டு எழுவார்கள் என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எச்சரிக்கை விடுகிறார். எங்க இந்தியாவில் இல்லை, அவங்க கொகையிலே போயிட்டு அங்கேயே சொல்றார் அவர். இந்த தேசத்தின் மீது மிகப்பெரிய பற்று வைத்திருந்தவர். அந்த தங்கச்சி கூட சொன்னாங்க, அவங்க நான் முதல்லையும் இந்தியன் கடைசியும் இந்தியன். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்ன வாக்கியம் அது. இந்த தேசத்தின் மீது எந்த அளவிற்கு பற்று வைத்திருந்தார் என்று சொன்னால் அந்த அவர் பயன்படுத்திய வார்த்தையெல்லாம் இருக்கு. நம்ம இந்தியா என்று பயன்படுத்துகிறோம். எனக்கு கூட இந்த இந்தியா என்கின்ற வார்த்தையில் கொஞ்சம் உடன்பாடு இல்லை. பாரதம் என்கின்ற சொல்லில தான் எனக்கெல்லாம் உடன்பாடு. பாரதம் என்று சொல்லும்போது அது என்னுடைய பண்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்தியா என்று சொல்லும்போது அந்த பண்பாட்டை என்னால் வெளிப்படுத்த முடியவில்லை, எனக்குள் அந்த உணர்வு தோன்றவில்லை. புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் அப்படிதான். எந்த இடத்திலும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தான் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களிலும் தான் தோற்றுவித்த இயக்கங்களிலும் தான் ஆரம்பித்த பத்திரிகையின் பெயரும் கூட பாரத் என்று தான் வைத்தார். அவர் ஒரு வீடு கட்டினார், அந்த வீட்டுக்கு கூட பாரத் என்கின்ற சொல்லோடு தான் வைத்தார். பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஆரம்பித்தார், பாரத் என்கின்ற பெயரோடு தான் அது முடியும். அது பத்திரிகை ஆரம்பித்தார், பகிஷ்கிருத் பாரத், அப்படி தான் முடியும். அது கான்ஸ்டியூஷனில் எழுதும்போது கூட இந்தியா என்கின்ற பாரதம் என்று தான் வரும். அந்த அளவிற்கு அந்த வார்த்தையில் அவர் மிகுந்த ஈடுபாட்டோடு இருந்தார் அவர். அது மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு சமூகத்திற்கான தலைவராக இன்றைக்கு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதனால் அந்த சமூக மக்கள் தான் அவரை கொண்டாடுகிறார்கள், மற்ற யாருமே கொண்டாட மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்ற ஒரு காரணம் இருக்குது. எல்லாமே அரசியல் தான். இங்கே இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க அம்பேத்கருடைய சிலை கூண்டுக்குள் இருக்கிறது. ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், கூண்டுக்குள் இருக்கிறது. ஒரு சிலை கூட வெளியில இல்லை, சிங்கிள் சிலை கூட. அப்படி என்ன அவர் பாவம் செஞ்சார்? அவர் என்ன எஸ்சி மக்களுக்கு மட்டுமே அவர் உழைத்தாரா? அவர் இல்லை. 99% நாம் எல்லாரும் தொழிலாளர்கள் இந்தியாவில். அவர் 1938 நினைக்கிறேன், 1938 42 வரைக்கும் அவர் பம்பாயில் தொழிலாளர் துறை அமைச்சராக இருந்தார். அவர் அப்படி இருக்கும்போது அவர் பல்வேறு சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் தொழிலாளர்களுக்காக. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-150 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சிக்காகோவில் ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றது. ஏன் அந்த போராட்டம் அப்படின்னு சொன்னால், தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய வேலை நேரத்தை குறைக்க வேண்டும், 8 மணி நேரம் தான் வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போராடினாங்க. மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்தது சிக்காகோவில். அப்போது அரசாங்கம் அவர்கள் எல்லாம் அடித்து துரைத்து நிறைய பேர் இறந்தாங்க, நிறைய பேர் சுடப்பட்டார்கள். அதற்கு பிற்பாடு தான் 8 மணி நேரம் அங்கே சட்டமாச்சு. ஆனால் இந்தியாவில் யாரும் போராடாமல், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்பட சொல்கிறேன் நான், யாரும் போராடாமல், யாரும் ரத்தம் சிந்தாமல் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் 8 மணி நேரத்தை சட்டத்தை உரிமையாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு. அவர் என்ன ஜாதியை பார்த்து எஸ்சிக்கு மட்டும்தான் 8 மணி நேரம் வேலை செய்யணும், மற்ற சாதியெல்லாம் 12 மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் கூட பரவாயில்லை அப்படின்னு நினைக்கல. அவர் நினைத்திருந்தால் அது கொண்டு வந்திருக்க முடியும். மிகப்பெரிய தலைவராக இருந்தார் அப்போல்லாம். அவர் ஆங்கிலேயரோடு நல்ல உறவோடு இருந்தார். அவர் நினைச்சிருந்தா கொண்டு வர முடியும். மற்ற சாதிகளிலும் வேலையாட்கள் இருக்காங்க. இன்னைக்கு நாம் 8 மணி நேரம் வேலை என்பது சட்ட உரிமையாக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கொடுத்த சட்டம். யாராவது நமக்கு சொல்லியிருக்காங்களா? தமிழ்நாடு பாடப்புத்தகத்தில் இருக்காது. ஓவர் டைம் செய்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு சம்பளம் தரணும், அது சட்டம். அதையும் கொண்டு வந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அந்த காலத்துலலாம் பெண்களுக்கு ஒரு ஊதியம், ஆண்களுக்கு ஒரு ஊதியம் இருந்தது. 2 பேருக்கும் ஒரே ஊதியம் தான் கொடுக்க வேண்டும், 2 பேரும் ஒரே வேலையை தான் செய்கிறார்கள். ஆனால் இது பாலின வேறுபாடை காட்டக்கூடாது, ஒரே சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். அவர் என்ன சாதி பார்த்து கொண்டு வந்தாரா? அத மகப்பேறு விடுமுறை, ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க கர்ப்பமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால், குழந்தை பிறப்பதற்கு 3 மாதம் முன்னாடி, குழந்தை பிறந்த 3 மாதம், அதுக்கப்புறம் 3 மாதம்
சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முதலில் சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். பெண்களுக்கு இன்சூரன்ஸ், தொழிலாளர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். பல்வேறு சட்டங்கள் சொல்லலாம். நீங்க இன்றைக்கு இந்தியாவில் தொழிலாளர்கள் என்னென்னலாம் உரிமைகளை அனுபவிக்கிறார்களோ அத்தனை உரிமைகளையும் பெற்றுக் கொடுத்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். மறந்து விடாதீர்கள். அத்தனையும். கம்யூனிஸ்டில் நம்ம நினைப்போம் கம்யூனிஸ்டுகள் தொழிலாளர்களுக்காக போராடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்போம். இல்லை, கம்யூனிஸ்டுகள் போராடி இதுவரை ஒரு சட்டத்தை கூட கொண்டு வந்ததில்லை இந்தியாவில். ஆனால் யாரும் போராடாமலே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கொண்டு வந்தார். ஒரு சாதிக்கு இல்லை, எல்லா சாதிக்கும். ஆனால் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள், இந்த வரலாறு எல்லாம் நான் அம்பேத்கருடைய அந்த தொழிலாளருக்கு என்னென்ன செஞ்சார் அப்படி பேசணும்னு சொன்னால் 3 மணி நேரம் என்னால் பேச முடியும். 3 மணி நேரம் பேச முடியும். அதையே பேச முடியும் என்னால். அவ்வளவு செஞ்சிருக்காரு. சுரங்க தொழிலாளர்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இன்றைக்கு அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதெல்லாம் கொடுத்தது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சட்டத்தில். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும். அந்த அளவிற்கு செய்திருக்கிறார். அப்போ அந்த வரலாறு ஏன் மறைக்கிறாங்க? இங்கே நீங்கள் நார்த்தில் போனீங்கன்னா நிறைய வரலாறு இருக்கிறது புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை பற்றி. இங்கேயே இல்லை. அது நமக்கு கற்பிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணத்தினால தான் நம்மால் கள்ள தூக்கி அடிக்கிறான் சிலையில், அம்பேத்கர் சிலையில். இதெல்லாம் கற்பிக்கப்பட்டிருந்தால், நம்ம பள்ளிக்கூடத்திலிருந்தே கற்பிக்கப்பட்டிருந்தா, தமிழ்நாட்டில் காலேஜ் வரைக்கும் படிச்சிருந்தா, ஒருத்தன் கல்லை தூக்குவான் அம்பேத்கர் சிலையை உடைப்பதற்கு. அவன் நினைக்க மாட்டானா எனக்கான உரிமையை பெற்றுக் கொடுத்தவர் அவர், அவரை ஏன் நான் கல்லால் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி? அப்போ தவறு எங்கே இருக்கிறது? நாம் இங்கே அம்பேத்கரை சரியான முறையில் சொல்லித்தரப்படவில்லை. அதனால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கூண்டுக்குள் இருக்கிறார். நாம் ஒவ்வொருவரும் இங்கே, நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், நாம் உணர்ந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட சொல்லணும். இதெல்லாம் நாம் படிக்கிற வயசுலேயே நம்ம வெறுப்பை வளர்த்து கொள்ளாமல், நீங்கள் நார்மலாக புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் 3 விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க அவங்க. அம்பேத்கர் சட்டத்தை இயற்றினார், அம்பேத்கர் புத்த மதத்திற்கு மாறினார், அம்பேத்கர் இந்து மதத்தை வெறுத்தார். இந்த விஷயத்தை இந்த 3 விஷயத்தை தான் திரும்ப 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 நம்மகிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அது எங்களுக்கே தெரியுமே. அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. அதை விடுங்கப்பா. நீங்கள் அம்பேத்கர் என்ன செஞ்சார்? இவ்வளவு செஞ்சிருக்காரு. தேர்தல் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை கொண்டு வந்தவர் அம்பேத்கர். அது தெரியுமா யாருக்காவது? இன்னைக்கு தேர்தல் கமிஷன் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதை கொண்டு வந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். RBI இருக்கு இல்லையா, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அதையும் சட்டத்தின் மூலமாக கொண்டு வந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். ப்ராப்ளம் ஆஃப் ருபீஸ் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கார், ரூபாயின் பிரச்சனைகள். அந்த புக்கில் RBIயோட தேவையை அவர் வலியுறுத்தி இருக்கிறார். அதில் என்னென்னலாம் கொண்டு வரணும்னு எழுதியிருக்கார் அவர். இன்னைக்கு எல்லாருமே 18 வயசு வந்தவொடனே நம்ம வாக்கு செலுத்துகிறோம் இல்லையா, அது நமக்கு சட்டம், உரிமை. அதையும் முதலில் பேசியவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. இன்னைக்கு நாம் எல்லாம் ஓட்டு போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், 18 வயசு ஆன உடனே ஓட்டு போடுறோம்னு சொன்னால் அது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கொண்டு வந்த திட்டம். அது மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம், அதையும் முதல்ல பேசினவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். இது பின்னாடி பிரச்சனையாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காரு அவர். சட்டமன்றத்தில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காரு. நதிநீர் இணைப்பை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு அதிகமாக பேசுகிறோம். நம்ம அதையும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பேசியிருக்காரு. அப்போ அவர் சொல்லும் போது சொல்கிறாரு, இந்த நதி நீரை நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் அதை மானிட்டர் பண்ணணும், அவங்க கையில் தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறார். இன்னைக்கு காவேரி பிரச்சனை ஏன் நமக்கு? அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கிட்ட நதிநீர் உரிமை இருக்கிறது, சென்ட்ரல் கிட்ட இருந்தால் அந்த பிரச்சனை இருக்காது. எப்படி ரயில் பாதைகள் சென்ட்ரல் கிட்ட இருக்கோ, எல்லா மாநிலத்தையும் இணைக்கிறதோ, அந்த மாதிரி நம்ம நதிநீரையும் கூட நம்ம சென்ட்ரலில் கொண்டு வரணும். அப்போ தான் பிரச்சனை தீரும்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி தான் இப்பயும் தீர்ந்தது. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்னது தான். இந்த தேசத்தின் மீது அளவற்ற பக்தி கொண்டிருந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள்.
இந்த தேசத்தை யாரெல்லாம் அழிக்க நினைக்கிறார்களோ அந்த கருத்து வருகிற பொழுதெல்லாம் அதை எதிர்த்து பேசியவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். ஏற்கனவே நம்ம நீதியரசர் ஒரு கருத்து சொன்னார், அவர் சான்ஸ்கிரிட் ஆதரித்தார் அப்படின்னு. உண்மை, அதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறது. நமக்கு இங்கே நானே உதாரணம், நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படி சொன்னார் இல்லையா. நான் அந்த ஒரு வருஷம் அங்கே இருந்த சேர்மனாக இருந்தேன். நான் 24 ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் ஹிந்தி தெரியாது எனக்கு. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும். இந்தியை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தேசிய மொழியாக ஆக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அவர் தேசிய மொழியாக ஆக்க வேண்டும், அலுவல் மொழியாக ஆக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஏன் சொன்னார்னா, அப்போதுதான் இந்த தேசம் ஒரே தேசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். இது அம்பேத்கருடைய கருத்து, இது புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய கருத்து. அதே போல இந்த வெளியுறவு கொள்கையில் மிகப்பெரிய பங்கை வகித்திருக்கிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள். நீங்கள் எந்த நாடையும் நம்பாதீங்க, அதுலேயும் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளை நம்பவே நம்பாதீங்க அப்படின்றார். சீனாவை நம்பாதீங்க, ரஷ்யாவை நம்பாதீங்க. ஏன்னா அவர்கள் கம்யூனிச சித்தாந்தத்தில் நம்பிக்கை உடையவர்கள். என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்தியாவின் மீது படையெடுப்பார்கள் என்று 1955 புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். அவர் பார்லிமெண்ட்டில் பேசியிருக்கார். அவர் நேரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு, அவர் நேருஜியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு. உங்கள் பஞ்சசீல கொள்கையெல்லாம் உங்ககிட்டே வச்சுங்க, நீங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் அரசு கூட எடுத்துகிட்டு வந்து திணிக்காதீங்க அப்படின்றாரு. கண்டிப்பாக சீனா நம் மீது படையெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது உண்மையிலே நடந்ததுங்க. அது 1962 சீனா நம் மீது படையெடுத்தது. அவர் சொன்னது 1955. ஆனால் நடந்தது 62. நடந்ததா இல்லையா? நீதியரசர் 2 புக்கை சொல்லியிருந்தார். நான் உங்களுக்குலாம் ஒரு புக்கு சொல்கிறேன். நான் அம்பேத்கருடைய வேல்யூம்ஸ் இருக்குது, கிட்டத்தட்ட ஒரு 38 வேல்யூம் தமிழ்லேயும் இருக்குது, ஆங்கிலத்திலையும் இருக்குது. இங்கே இருக்கின்ற மாணவர்கள் அத்தனை பேருமே அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க. நீங்கள் அதில் தாட்ஸ் ஆன் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு ஒரு புக்கு இருக்குது. அந்த புக்கை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மனுஷன் எவ்வளவு இந்த தேசத்தை நேசித்திருக்கிறார் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம ஒரு புக்கு தான், கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 பக்கம் வரும், தமிழ்லேயே கிடைக்குது. அது விலையும் ரொம்ப குறைவு தான். அது அந்த அளவிற்கு இந்த வெள்ளையர்கள் இந்த தேசத்தை பிரிப்பதற்காக நிறைய பிளான்லாம் போட்டாங்க, திட்டம்லாம் போட்டாங்க. அதில் ஒன்று ஆரிய திராவிட இனவாதம். நமக்கு ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஆரிய திராவிட இனவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். ஊவேத சூத்ராஸ் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கார். சூத்திரர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கார். அந்த புக்கில் ரிசர்ச் அதுதான், ஆரியர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தாங்களா இல்லை இங்கேயே இருக்கிறவங்களா அப்படின்ற ரிசர்ச் தான் முழுக்க முழுக்க. மூக்கு, நெற்றி, தலைமுடி, உடல், இது எல்லாவற்றையும் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். அப்போ அதில் சொல்கிறாரு, ஆரிய இனம் என்பது தனி இனம் அல்ல, அது இங்கே ஏற்கனவே இருக்குது. அதுலேயே நிறைய இனம், ஆரியத்திலே 4-5 ஆரியர்கள் இருக்காங்க அப்படின்றார் அம்பேத்கர் அவர். திராவிடம் என்பது இனம் அல்ல என்பது புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய கருத்து. என் கருத்து இல்லை, இங்கே இருக்கிற கருத்து இல்லை, புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய கருத்து. தமிழ் தான் திரிந்து திராவிடமாக மாறி இருக்கிறது என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு. அவருடைய டைரக்ட் கொட்டேஷன் அதுதான், திராவிடம் என்பது இனம் அல்ல. பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பேசியவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். அவர் 370வது சட்டப்பிரிவை நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லியவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். நல்லா தெரிஞ்சுங்க, சட்ட அமைச்சராக இருக்கும்போது அவர்கிட்ட 370வது பிரிவை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் சொல்கிறாங்க, முடியாது என்று சொல்கிறார். ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் நாங்கள் தனி உரிமை கொடுக்க முடியாது என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்ன ஒரே காரணத்தால் அவர் சட்ட அமைச்சர். அப்போ வேற ஒரு இலாக்காவே இல்லாத ஒருத்தரை வைத்து அந்த சட்டத்தை இயற்றினார்கள். அம்பேத்கர் இயற்றவே இல்லை. இப்போ அக்னிபத் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா, அக்னிபத் திட்டம், அது யாரோட திட்டம் தெரியுமா? புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய திட்டம். அது மோடி அவர்கள் திட்டம் இல்லை, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னும் அம்பேத்கர் எந்த அளவிற்கு போறாருன்னு சொன்னால், இந்தியாவில் பிறந்த அத்தனை பேருக்குமே இராணுவ பயிற்சி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறார். நல்ல வேளை மோடி அவர்கள் அப்படி சொல்லவே இல்லை. அப்படி அந்த திட்டத்தில் அப்படி இல்லை. அத்தனை பேருக்குமே கொடுக்கணும்னு சொல்கிறார். அவர் பயிற்சி கொடுக்கணும், இராணுவத்தில் இராணுவ வீரர்களாக ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த அளவிற்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த தேசத்தை நேசித்திருக்கிறார். அதனால் நாம் அவரை ஒரு தேசிய தலைவராகத்தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர, ஒரு சமூகத்திற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தின் தலைவராக நாம் என்றைக்குமே கொண்டாடக்கூடாது, அப்படி பார்க்கவும் கூடாது. அதனால தான் நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரினுடைய புகழை பரப்புவதற்கு
அவ்வளவு விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க. டெல்லியில் அலிப்பூர் ரோடு, அங்கே அம்பேத்கர் வாழ்ந்த இடம் இருக்கிறது. முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட்டெல்லாம் அதை விட்டுட்டாங்க. பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சி வந்த பிற்பாடு 2015 199 கோடி ரூபாய் கொடுத்து அந்த பிரம்மாண்ட இல்லத்தை ஒரு நினைவகமாக ஆக்கியிருக்கிறார். நீங்கள் போய் பாருங்கள், நான் அதை போய் பார்த்தேன். நான் அவ்வளவு பிரம்மாண்டம். இங்கே இருக்க நம்மக்கிட்ட ஒரு மணிமண்டபம் இருக்குது, நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள், வெளியிலேயே வரமாட்டீங்க. நீங்கள் அவ்வளோ தத்ரூபமாக அம்பேத்கரை உருவமைத்து அவர் பேசுகிற பேச்சை ரெக்கார்ட் செஞ்சு பேச வச்சுருக்காங்க. அங்கங்கே வீடியோ இருக்கும் அம்பேத்கரை பற்றி, அவர் என்னென்ன செஞ்சார் அப்படின்லாம். அம்பேத்கர் பன்னாட்டு ஆய்வு மையம் சொல்லி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதில் எனக்கு பிடிச்சதே அதுதான். அது நரேந்திர மோடி அவர்கள் எப்படி தான் கற்பனை பண்ணாருன்னு எனக்கு தெரியலங்க. அது இந்தியாவில் அந்த மாதிரி சிலை எங்கேயுமே இல்லை. இந்தியாவில் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. நான் முதல் முறையாக புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கால் மேலே கால் போட்டு உட்கார்ந்திருக்கின்ற 60 அடி சிலை இந்தியாவில் வேற எங்கேயுமே இல்லை. ஏன் அது போல கட்டமைக்கிறார் அந்த சிலையை? ஏற்கனவே இங்கே காலம் காலமாக ஒடுக்கப்பட்டு இங்கே இருக்கின்ற மக்கள் தன்னம்பிக்கை இழந்து இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸை உடைக்கணும். அதனால் அவர் கால் மேலே காலை போட்டு உட்காந்துருக்கார். அவர் வேறு யாருமே அதை கற்பனை கூட பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. கற்பனை கூட பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சிலையை கொண்டு வரணும்னு. நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிலை காட்டுங்க அது மாதிரி. தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில் ஒரு சிலை கூட இல்லை இது வரைக்கும். காஷ்மீரில் அம்பேத்கருக்கு ஒரு சிலை. காஷ்மீரில் 370வது பிரிவை நீக்க வேண்டும் என்று சொன்ன புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு காஷ்மீரில் சிலை. ஒரு காலத்தில் காஷ்மீரில் எவ்வளவு அம்பேத்கருக்கு எதிர்ப்பு இருந்தது என்று என்னால் பேச முடியும், விரிவாக பேச முடியும். காஷ்மீரை பற்றி அம்பேத்கருடைய கருத்து என்ன? இன்னைக்கு மத்திய அரசாங்கம் செய்திருக்கிறதா, 3ஆ பிரிச்சிருக்கியா? அது புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய கருத்து. திரு மோடி அவர்கள் கருத்து அல்ல. அது 3ஆ பிரிக்கிறது புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய கருத்து. அது அப்போ அந்த கருத்தை சொல்லும் போது அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருமே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எதிர்த்தார்கள். இன்றைக்கு அங்கே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சிலையாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். அத்தனை பேருமே அங்கு அவரை வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ரூபாயில் 10 ரூபாய் 125 ரூபாய் காயினை வெளியிட்டாங்க நரேந்திர மோடி அவர்கள். அதில் அம்பேத்கருடைய படம் இருக்கிறது, உருவம் இருக்கிறது. யாரெல்லாம் அம்பேத்கரை தொட மாட்டேன் என்று சொன்னார்களோ அவர்களுடைய பாக்கெட்டெல்லாம் இன்னைக்கு அம்பேத்கருடைய காயின், உருவம் பொறித்த காயின் இருக்கிறது. அம்பேத்கருக்கு ஸ்டாம்ப் வெளியிட்டது மத்திய அரசாங்கம். அம்பேத்கர் எரியூட்டப்பட்ட இடம் பம்பாயில் சைதன்யா பூமின்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கு அதை கிட்டத்தட்ட 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே கடந்து அந்த பட்ஜெட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அங்கே பெரிய நினைவகம் கட்டி கொண்டிருக்காங்க அங்கே பம்பாயில். அம்பேத்கருடைய அவருடைய தேசத்திற்கு செய்த தொண்டை, அவர் எழுதிய நூல்களை பரப்புவதற்காக ஒரு இணையத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார் நரேந்திர மோடி அவர்கள். நீங்கள் போய் பாருங்கள், டாக்டர் அம்பேத்கர் ஸ்பீச்சஸ் அண்ட் ரைட்டிங்ஸ்.com அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அதில் எனக்கு அதில் கூட ஆச்சரியம் இல்லை, ஒரு தனி இணையத்தை ஆரம்பிக்கலாம், அதில் கூட ஆச்சரியம் இல்லை. அந்த லிங்கை எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வெப்சைட்டில் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம் இருந்தது, தனி ஒரு வெப்சைட் ஆரம்பிக்கிறது ஓகே, இது எதுக்கு ஜாயின் பண்ணாங்க இதில் அப்படின்னா. நான் கேட்கும்போது அங்கே சொன்னாங்க, வெளிநாட்டில் இருக்கிற விசா வேணும், இல்லை பாஸ்போர்ட் வேணும், இல்லை ஏதாவதுன்னா இந்த வெப்சைட்டை தான் அவன் திறந்து பார்ப்பான். அப்போது அவன் அம்பேத்கரை படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு வரும், அவன் அம்பேத்கரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி யாருன்னா யோசிப்பாங்களா? ஒரு வெப்சைட் ஆரம்பிப்பாங்க, அவ்வளோதான் கவர்மெண்ட்டு. இப்படி யோசிப்பாங்களா யாராவது? அம்பேத்கர் வாழ்ந்த வீடு லண்டனில் இருந்தது, ஏலத்துக்கு வந்ததுங்க. அது ஒருத்தர் கூட அதை பற்றி கேட்கலங்க, ஒருத்தர் கேட்கல. சமூக நீதி பற்றி நம்ம 1000 பேசுகிறோம் இல்லையா? அம்பேத்கரை பற்றி அவ்வளவு அமைப்புகள் பேசுது இல்லையா? வெறும் 38 கோடி தான், வெறும் 38 கோடி தான் அது ஏலத்துக்கு வந்தது. ஆனால் அந்த 38 கோடி இல்லாமல் கூட 2 கோடி கொடுத்து 40 கோடியாக வாங்கி அங்கு நினைவு சின்னம் அமைத்து இன்றைக்கு அங்கே போய் படிக்கின்ற மாணவர்கள் அங்கே தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம். ஸ்காலர்ஷிப்பு ஏற்கனவே ராஜீவ்காந்தி ஃபெல்லோஷிப் இருந்தது, அது 18,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு.
இப்போ அதை 28,000 மாற்றிருக்காங்க. யாரெல்லாம் பிஹெச்டி மாணவர்கள் படிக்கிறார்களோ அவங்க 3 வருஷத்துக்கு 28,000, மாதம் 28,000, வருஷத்துக்கு தனியாக ஒரு 10,000 15,000 தராங்க புக்கு வாங்குறதுக்காக. நீங்கள் ஒரு மாணவர் பிஹெச்டி 5 வருஷம் படிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு மொத்த தொகை எவ்வளோ தெரியுமா வரும்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-16 லட்ச ரூபா வரும் அவருக்கு. இது நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் இப்போ ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்தாங்க. சாதாரண ஒரு ஆப்பை உருவாக்கினா கூட பீம் ஆப்னு ஆக்கிடுறாங்க நம்ம ஆளுங்க. நம்முடைய கவர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நான். புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை பற்றி இதுவரை எந்த பிரதமரும் தனிப்பட்ட முறையில் பேசியதில்லை. முதல் முறையாக 16 தடவை புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை அம்பேத்கர் பிறந்த நாளில் சொல்ல நான். அம்பேத்கர் பிறந்த நாளில் அம்பேத்கரை பற்றி தான் பேசணும், வேறு யாரை பற்றி பேச முடியும்? அப்படி சொல்ல நான். வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது இல்லையா, அந்த ஃபங்க்ஷனில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை கோடிட்டு காட்டிய 16 முறை கோடிட்டு காட்டிய ஒரே பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான். நானும் நிறைய புக்கு படிக்கிறோம். எனக்கே பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஆர்பிஐ ஆரம்பித்து அதுக்கு திட்டம் கொண்டு வந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அப்படின்னு அவர் சொன்ன பிற்பாடு தான் நான் அதை படிக்க ஆரம்பித்தேன். இந்த நதிநீர் சொன்னேன் இல்லையா, அது இங்கே நர்மதா நதிக்கு ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க, ஓப்பன் பண்ணார் பிரதமர். அப்போ அவர் அம்பேத்கரை கோட் பண்ணி காட்டினார். அப்போ தான் நான் அதை படிக்க ஆரம்பித்தேன் நான். அதனால் இந்த புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் மிகப்பெரிய அளவில் அவருடைய பங்கை எல்லோருக்கும் தெரிய வைப்பதற்காக, அவர் ஒரு சாதிய தலைவராக இல்லை, அவர் ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கான தலைவர் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக, எல்லோருக்கும் புரிய வைப்பதற்காக இந்த அரசாங்கம் பெரும் முயற்சி எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு, புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை பார்க்க வரவங்ககிட்டலாம் கடைசியாக ஒன்று சொல்லி அனுப்புவார் அவர். ஓம் மணி பத்மாய அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர். வணக்கம் சொல்கிறதுக்கு எல்லோரும் கிளம்புறாங்க இல்லையா, ஓம் மணி பத்மாய அப்படின்னு சொல்லுவார். அதனுடைய தமிழ் அர்த்தம் தாமரை விழித்தெழட்டும் அப்படின்றது தமிழ் அர்த்தம். நன்றி, வணக்கம். Nandri Ayya. Now I humbly request the Honorable Governor to deliver the Chief Guest address. மேடையுள்ள மதிப்பிற்குரிய ஜஸ்டிஸ் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அவர்களே, சேர்மேன் திரு எம். வெங்கடேசன் அவர்களே, இங்கே கூட்டியிருக்கும் அழைப்பாளர்களே, என் இனிய மாணவ செல்வங்களே, அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். தமிழ் மக்களைப் போல தமிழ் பேச வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பமாகும். நான் உறுதியாக நம்புகிறேன், ஒரு நாள் உங்கள் போல தமிழ் பேசுவேன். ஆனால் அதுவரை நான் ஆங்கிலம் பேசுவேன். Friends, we are celebrating the birthday of one of the greatest sons of India, one of the brightest sun in the galaxy of India's sons and daughters, Dr. B.R. Ambedkar, whom we popularly call out of our love and affection, Baba Saheb. We all heard the two students of Ambedkar Law University. They spoke very well, they told about Baba Saheb. I thank them for their contribution to this event today. Two eminent persons
Justice Swaminathan and Thiru Venkateshan, they delivered their address in which they talked various aspects of Baba Saheb, his contribution, what all he did for this great country. Baba Saheb, he was a giant, intellectually a giant. You know, we all try to interpret him, understand him according to our own understanding. Sometimes it looks like blind men trying to interpret an elephant. He was such a large personality. Unfortunately, the country after the British left, our people have played him down, and people have tried to, in fact, belittle, downplay his contribution. So much so that a person who dedicated his life, and he wrote so much against the caste system, in fact, annihilation of caste, that was his thesis. He wrote so much about it. Our people have reduced him to a caste leader. Very unfortunate. Very, very unfortunate. And he was such a personality that many people at that point of time, when he was alive, they felt threatened intellectually by the genius of this great man. People felt uncomfortable. People, not people in general, but people at the top. Even the then Prime Minister, there are reports who felt very uncomfortable confronting, because he couldn't stand as a match to Dr. Ambedkar. He was such a great visionary. People, we all talk about Baba Saheb giving us a great constitution, no doubt about it. It is a beautiful document, and perhaps the most efficient and comprehensive constitution in the world, if you come to think of it, which Baba Saheb has given us, which is our constitution. The beauty of it is, any situation, it is solid. It is solid, but within this solid framework, it has so much of flexibility that it is responsive to the change of future. Any problem, and I have witnessed it. I have seen it myself when I was dealing with, in the Northeast, with various insurgent organizations backed by foreign powers. They were trying to coming up with all kinds of demands, including separation from India. And we were looking for its solution within the Constitution of India, because that is non-negotiable. The two things which are non-negotiable are territorial integrity of India and the constitutional framework that we have. Anything is possible only within this. And when we looked at it, we were amazed at the provisions that he made it in the Constitution, so that it will cater to the needs of the future. Unseen, unforeseen future. People say, who has seen tomorrow? It's a very common phrase, who has seen tomorrow? But this great man saw tomorrow, and that is what he brought in the Constitution. That unseen tomorrow is present in the Constitution of today. We need to have our eyes to see it. That's wonderful.
But he did much more than that. You know, during the freedom struggle, when the national freedom struggle started gaining momentum, the British, they tried to divide the society. Here, in this land, they promoted race theory. Dravid as a separate race. They patronized that. In northeastern area, they separated a different theory, saying distinct ethnicity, not of Indian origin. False, totally false. Like this, Dravid as a race instead of geography. They promoted, they were the first to divide and separate the Muslims, saying that Muslims and Hindus are too different and they cannot live together. The first, before the partition of India, they partitioned Bengal on the line of Muslim and Hindu. And while they were doing all these, and country was resisting to it, they played a master stroke. Like a Brahmastra, I do not know what it is called. I think there must be an equivalent because Tamil is such a rich and powerful language. I am sure there must be appropriate word for it. And that master stroke was the downtrodden community as a separate from the rest. The downtrodden, as they had created on the basis of religion, they separated Hindus and Muslims into two political constituencies. They also tried to create a separate, divide the society into Dalits and non-Dalits, downtrodden, scheduled caste and others. Imagine, had they succeeded, what would have been this country like? We all talk about and remember fondly, and we must, that the person who united this country was the Iron Man of India, Sardar Patel. Because when the British had left, leaving behind more than 560 independent countries within India, it was Sardar Patel who brought them together and made this country as one. But before the British left, they had tried to divide by dividing it, keeping that Dalits are separate. Now, had they succeeded politically, they wanted to create a separate political constituency. Had they succeeded, what would have been the map of India today? It was Baba Saheb and Baba Saheb alone who stood when Mahatma Gandhi had a discussion with him that, look, this is the British design, what do we do? And Baba Saheb said, we will stand together. We will stand together against the British design. We will not let our society be divided. And he said, no, we just don't agree. That is Pune Pact. He agreed, no, will not. He agreed with Mahatma Gandhi and stood against the British design. Now, we often do not appreciate the contribution of such a great man, because some people felt that if people like, a leader like Baba Saheb gets light, then others would become less important. And so his contribution, what all he did, they were downplayed. And he was reduced to a caste leader, as if he was a scheduled caste leader. In fact, he wanted annihilation of caste, and that is the idea. We should have a future of Bharat where we don't have any caste, we are all member of a family. He imagined his idea of Bharat, this India was what some students of law college, they sang the Bharatiyar song.
Parukule Nallanad. This Bhartiyar Bharat, to create that was the dream of Baba Saheb. And today, on his 123rd birth anniversary, let us all commit ourselves to make this country what Baba Saheb dreamt. A strong, united country, and the leader of the world, which is the jewel of the world, which leads the world in all aspects for the good of the humanity. Baba Saheb, the constitution that he gave, that constitution also has a chapter which is just as one article chapter which is not much talked about. I am sure even the law university students would not be giving much attention to it. And that is fundamental duties. The constitutional obligation to perform certain duties. I think these are essential to make the country of the dream of Baba Saheb. Today, I am so happy to see this assembly of young leaders of Bharat. You are the future of our country. Young students. You are at an age where you have the capacity to bring about the change. And when we have a national leader, the Prime Minister, who is fulfilling the dream of, trying to fulfill the dream of Baba Saheb, to make one united, strong Bharat, sabka saath, sabka vikas, sabka prayas, ellaru udunam, ellaru kagavum, ellaru muyarshiyum, all together build this country. In this endeavor, you have a role, and you have the most important role. When I say you, all of you, my young friends, you are our hope. You and you alone can fulfill the destiny of Bharat. And what is the destiny of Bharat? What Prime Minister has said, in Amrit Kal, 25 years. We have 25 years ahead of us. Half the year is gone, we have 24 and a half years now. By 2047 of 15th August 2047, when the country would be celebrating centenary of independence, India must be a fully developed nation. Fully developed nation capable to fulfill its obligation to the world. The obligation to the world is Vasudhaiva Kutumbakam, create a world as a family. But that is possible only when India is fully developed. India becomes so strong in every aspect that it leads the world for the good of the world. And to fulfill that, each one of you, God will bless you with long years and good health. You need to carve out your own responsibility, each one of you. By the time the nation will celebrate the centenary of independence, you all would be at the helm of affairs. The generation today would have faded into the past. You will be there steering the course of destiny of this country. And at that point of time, I would like you all to remember, each one of you, on 15th August 2047, should ask a question to yourself: what did I do to fulfill the dream of Baba Saheb,
to make this country the world leader. And you have to work out, you have to your future plans accordingly. You are not just an individual. You are seeds. You are seeds of the future of India. And in you lies the fate and destiny. So don't ever think that you are just an individual, just a son or a daughter of somebody. You are son and daughter of somebody. And you have your parental obligation. But you are much more than that. You are the one who will shape the destiny of this great country. And I want you to, on this day, on 123rd anniversary of Baba Saheb, I would urge you all, and all the youth of our country, to keep that in mind. Remember them, each of you remember who you are. As I often say, you are like seed of a banyan tree. You are small, you may be looking very, very, very tiny and insignificant, which you are not in any case. But you are the one from which the large banyan tree will grow. And if it doesn't grow, that would be a misfortune for you, for your family, for the nation. That must not happen. You must grow. Take aspiration Baba Saheb. What all adversity he faced. Some of you might be might be coming from modest economic background. But look at him. What kind of adversity he faced and where he rose. So, no amount of adversity should come in the way of fulfilling your dream, your ambition to make this country, to rise so much that this country rises and becomes the leader of the world. I want you to remember this on this August day. My friends, thank you very much. I wish you all the very best. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you so much. Now we request the Honorable Governor to felicitate the young talents who perform the patriotic dance. The Honorable Governor will felicitate these young children with the book, The Exam Warriors, by our Honorable Prime Minister of India, an inspirational book which will motivate them to reach greater heights, the pinnacle of success. The Honorable Governor is felicitating these young talents who performed an enthralling performance, a patriotic dance. The Honorable Governor is giving away the book, The Exam Warriors, by the Honorable Prime Minister of India. The Honorable Governor is giving away the books. We don't have a greater treasure than the knowledge, the books, which will last for long. The greatest treasure, the knowledge which allows you and which prompts you to think, which prompts you to question, which prompts you to do a great service for the society, for the benefit of the nation, for the development of the nation. These young talents are taking a group photograph with the Honorable Governor. And along with these photographs, the great words of the Honorable Governor will also be treasured, that
In 2047, they will remember and they will prove that they have done something for the society, for the nation. Thank you, sir. Now we call upon Manushri, who will propose the vote of thanks. She is a student of the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. Good afternoon, everyone. I would like to start my vote of thanks by quoting the words of Dr. Ambedkar, saying, "The duty must be performed. Let the efforts be successful or not. Let the work be appreciated or not. When a man's sincerity of purpose and capacity, even his enemies will come to respect him." The aura of this man is so powerful that Ambedkar Jayanti is commemorated far beyond India's borders. It is no surprise that his birthday is commemorated with such pride as Ambedkar Jayanti. The celebrated Indian jurist, economist, politician, and social reformer is not only regarded as architect of Indian constitution, but also one of the founding father of republic in shaping India's future as a democracy and ensuring rights for all the citizens. I, Manushri, on behalf of all the students, fraternity, feel so grateful and honored to be a part of this event. We extend our hearty gratitude to the Honorable Governor of Tamil Nadu for giving us a chance to not just celebrate the day, but also to learn about the man, his ideologies, and his life. We would also like to acknowledge our gratitude to Justice Sir Swaminathan for exposing your theory on fraternity and also for sharing your personal connections with Dr. Ambedkar, which was really inspiring. I would also extend my gratitude to Thiru Venkateshan sir for his valuable speech on Ambedkar. We're just awestruck with the relevance of Ambedkar's thoughts in today's world. Thank you, sir. I would like to conclude by saying, opportunities are rare in this life, and fairness rarer still. So when you discover a fair opportunity, go after as if it were your last, because it will never be. Thank you once again for having us, sir. This opportunity means a lot. Thank you. Thank you all. We request you all to raise for the national anthem. Jana Mana Adinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Bhanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jalati Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mage Gahe Tava Jaya Data Janagana Mangaladayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. We thank all the dignitaries for joining us on this wonderful occasion. Now, the Honorable Governor will take group photograph with the students of various university. And we request the students of Madras University to go to the lawn where you'll be taking the group photograph, and the students